السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، دیکھیے یہ کتنا بزرگ ہے یہ دیوبندر، اور کس طرح کی بکواس کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ کمینہ بدبخت کہیں کا یہ پیخانہ پیشاب کرنے کی بات کر رہا ہے۔ شیطان، دیو کا پجاری، دیو کا بندر۔ اس کی عمر کم سے کم 55-60 سال ہے، اور یہ کمینہ بدبخت شیطانوں والی حرکتیں کر رہا ہے، شیطانوں والی باتیں کر رہا ہے۔ اس کو میں نے جب کال لگایا تو اس نے بات نہیں کی، بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا، اور یہ چلے کا پلہ فون کاٹ کر بھاگ گیا۔ خیر، میں نے اس کو کئی بار کال کیا، نہیں اس نے کال اٹھایا۔ پھر میں نے اسکرین شاٹ ریکارڈر چالو کیا تاکہ میں بتا دوں کہ دیو کا بندر کیسے ہوتے ہیں۔ اور اجگر حرامی شیطان، دیو کا بندر، دیو کا پجاری، وہ تو میری بات کو ہی نہیں سنتا۔ میں اس کی بات کو سنتا ہوں مگر وہ نہیں سنتا۔ اور ان دیو کے بندروں میں کسی میں بھی ہمت نہیں ہے جو پیار محبت سے، ادب و احترام سے جو بات کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے میں، اس انداز میں یہ مجھ سے بات کر لیں۔ ہمت نہیں ہے، کسی دیوبندی عورت نے آج تک ایسا بچہ ہی نہیں پیدا کیا جو پیار محبت سے، ادب و احترام سے نور حسن کے سامنے آ کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیں۔ جو یہ حکم لگاتے ہیں، الحمدللہ ان شیطانوں کا وہ سارے حکم ان کے گھر سے میں ثابت کر دیتا ہوں، اور یہ سالے جھوٹ بولتے ہیں ہمارے بزرگوں پر، ہمارے عالموں پر۔ بات ہوتی ہے کچھ تو بیان کرتے ہیں کچھ، سمجھے جناب؟ خیر، صبر کرنے کے باوجود میں صبر نہیں کر پاتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک عام آدمی ہوں۔ جب میں خود اس کی بات کو صحیح سے سن رہا ہوں تو اس کو بھی چاہیے نا کہ میری بات کو بھی سنے۔ یہ کیا کہ میں نے اس کی بات کو سنا اور جب میرا نمبر آئے تو بڑبڑ بڑبڑ بڑ۔ یار کتنا برداشت کرے گا آدمی؟ مسلمانوں، کتنا برداشت کروں، کتنا صبر کروں؟ یار مجھے بھی جنون آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ آدمی ہوں نا آخر میں بھی، کتنا صبر کروں؟ صبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اور یہ نزد کی ناجائز اولاد، اجگر حرامی، دیو کا بندر، دیو کا پجاری، یہ اتنا بڑا بے غیرت ہے، اس کمینے کی روز جو ہے پٹائی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ اس کی شکست ہوتی ہے، پھر بھی سالہ کمینہ یہ باز نہیں آتا۔ یہ دیوبندیوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، دیوبندیوں کو دھوکے میں لیا ہوا ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے۔ کمینے سے جب کوئی حوالہ طلب کرو تو حوالہ نہیں دیتا، بس بڑ 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 کر کے اور گزر جاتا ہے، یا تو کال کاٹ کے چلا جاتا ہے یا پھر سنتا ہی نہیں کسی بات کو۔ تو ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہے، جو بات کرنے کا انداز ہے، اس انداز میں بات کرو۔ میں بھی بولوں وہ بھی بولے تو اس کو تو لوگ لڑائی جھگڑا کہتے ہیں، اس کو تو لوگ ارے چھوڑو یار سالے لڑ رہے ہیں، دونوں ایک سے ہی ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ پیار محبت سے بات ہو اور بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، مگر یہ حرامی چاہتے ہیں کہ بات سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہم پیار محبت سے، ادب و احترام سے نور حسن کے سامنے جا کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ان لوگوں پہ، شیطانوں پہ پاگل پن کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ اجگر حرامی تو میری بات کو ہی نہیں سنتا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو۔ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، خالی بول لینا کامیابی نہیں ہوتی۔ کسی کی بات کو سنو، اپنی بات کو کہو، تب بڑا مزہ آتا ہے۔ جب میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے میری بات کو سنو۔ یہ ہوتا ہے ایک بات کرنے کا انداز، یہ ہوتا ہے ایک بات کرنے کا طریقہ، ڈھنگ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اس گفتگو کو پورا سنیں، یہ اس مفتی کی بھی حالت دیکھ لیں ذرا۔
हेलो। जी जी, मुफ्ती सैफुल इस्लाम कासमी साहब बोल रहे हैं? जी अच्छा अच्छा। जी, कहाँ से हैं मुफ्ती सैफुल इस्लाम साहब? आसाम से। आसाम से हैं? जी अच्छा अच्छा। वहीं पढ़ाते हैं? जी अच्छा अच्छा। मुनाजिर भी हैं? जी अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो मैं सुन्नी हनफी बरेलवी, मेरा नाम नूर हसन है और मैं यूपी रामपुर से हूँ, बरेली शरीफ के पास से। अच्छा हाँ, किसी ने आपका नंबर दिया था कि हमारे ये आलिम हैं, मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इनसे आप बात कर लीजिए। और आपका मैसेज भी मेरे व्हाट्सएप पे था, है ना? हाँ, और आपने कहा कि मैं तुझसे क्या बात करूं, उसमें आपने जो है गलत बात भी कही, मैंने उसको बर्दाश्त भी किया। मैंने उसका आपके अंदाज में जवाब नहीं दिया, मैंने सब्र कर लिया। मैंने कहा चलिए मुफ्ती साहब से जो है बात ही कर ली जाए। तो बताइए मुझसे किस टॉपिक पर बात करेंगे आप? इल्म गैब, हाजिर नाजिर, नूर बशर, इख्तियार रसूल, खत्म नबूवत, किस टॉपिक पर आप मुझसे बात करेंगे? खत्म नबूवत के बारे में ये मौजू क्यों कहा मुझे आपने? इसलिए क्या कहा हम कि हाँ, क्या हम खत्म नबूवत के मुनकिर हैं हम? सुनिए सुनिए, वो सब बताऊंगा इंशाल्लाह। क्या नहीं आप मुझे? बताऊंगा, अभी मैं पूछा, अभी बताइए ना। बताऊंगा, वादा करने की क्या जरूरत है? मैं अभी आपको पूछा। अच्छा। मैं देवबंदी हूँ। हाँ हाँ, हमको मुझे हमको आप हमको खत्म नबूवत के मुनकिर समझते हैं? मैं नहीं समझता हूँ। जरा अपने घर की खबर ले लीजिए आप मुफ्ती साहब, तो खत्म नबूवत पर ही बात छोड़ दें, फिर मौजू नहीं बदला जाएगा इंशाल्लाह, फिर इसी पर बात करेंगे। या अगर जो आपको मौजू आसान लगता हो उसको आप चुन लीजिए, अभी तय कर लीजिए किस पर बात करेंगे। बात यह है कि ये किसी बेरलवी से मैं बात नहीं करता, वो नेट में, इंटरनेट में जरूरत नहीं है इसकी। देखिए मुफ्ती मुझे साहब, मुझे आपके मुझे 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 मालूम है बेरलवी क्या चीज है, मुझे मालूम है, मुझे आपकी दुनिया मुकम्मल देवंदित मालूम है। आपकी वो दुनिया देवंदित बेरलवियों से बड़े से बड़े मुफ्तियों के पसीने आ जाते हैं, समझे मुफ्ती साहब? अगर मुझसे बेरलवियों बात से हिम्मत है तो मुझसे बात करके दिखाइए, हिम्मत है तो। अरे इल्म है, आप हिम्मत सारा इल्म, आज सारा इल्म। दिल्ली के सामने शेर का क्या हिम्मत की जरूरत है सर? माज़अल्लाह बस माज़अल्लाह। जी मैंने तो मुफ्ती लिखा साहब। हूँ आपको मैसेज में, जो मैंने लिखा हूँ उससे पहले आपने क्या कहा वो देखिए, अपनी जबान को देखिए पहले। जी क्यों? जी, मैंने देख लिया, मैंने सच बोला है। मैं क्यों लिखा? मैंने आप सच सच बोला नहीं है। बोला, जी मैं मैं सच सच। बोला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, देवबंद का एक बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा मुनाजिर, जिसको मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, इसने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कुछ बोला था। खैर वो भी दिखा दूँ मैंने, इसने मेरे व्हाट्सएप पे क्या बोला है, ताकि आप हजरात भी उसकी हकीकत को जान लें। देखिए, ये नंबर है। इसका नाम है मुफ्ती सैफुल इस्लाम कासमी। के लिए एक दबाएं। 5 रुपए का इमरजेंसी टॉक टाइम लेने। इस ऑफर ये कॉल नहीं उठा रहा है, इसके व्हाट्सएप में पहुँचता हूँ। देखिए इसने व्हाट्सएप में क्या कहा है। अच्छा, ये ऑडियो चल रही है, मेरे पास जो एयरफोन लगी है उसमें आवाज़ जा रहा होगा शायद। इसने मुझसे व्हाट्सएप में बात करने की बात कही। मैं तो व्हाट्सएप में बात नहीं करता हूँ, मैंने मना कर दिया कि जो भी बात करनी है वो फ़ोन पर करो। खैर फिर लिखा है कि तुझसे मैं क्या बात करूँ, समझे? इसने यानी मुझसे बात करने का इनकार किया और बोला मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। फिर बोला तुझ जैसे गुमराहों से मैं बात नहीं करता, बल्कि तेरी मुंह में पेशाब और पैखाना करता हूँ। ये इतना बड़ा शैतान है, तो ये कमीना इस तरह की हरकतें कर रहा है, समझे? फिर मैंने जब इसका ये मैसेज देखा तो मैंने कहा लानत हो देवबंदियत पर। फिर इस शैतान ने मुझे ये वाला मैसेज भेजा जिसमें लिखा है लानत हो, हज़ारों लानत तुझ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, शैतान तू
جو بھی کہنا چاہے تو کہ معاذ اللہ. میرے پھر اعلیٰ حضرت کے شان میں کہی اس نے جو بات کہی تو یہ مجھے برداشت نہیں ہوا. اسی لیے میں نے اس شیطان کو, اس حرامی کو کال کیا اور میں نے کال کر کے اس سے بات کی, جس میں یہ راہ فراری اختیار کر گیا, کال نہیں اٹھا رہا ہے. پھر سے میں اس کو کال لگاتا ہوں, آپ دیکھیں ذرا. మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు. దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నించండి. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं. जनाब हजरात, मैंने इससे प्यार मोहब्बत की बात की थी. कोई मेरा तो आप अंदाज़ जानते हैं ना, मैं प्यार मोहब्बत से बात करना पसंद करता हूँ. और जो मुझसे बात नहीं करता ढंग से, मैं उसका कॉल भी काट देता हूँ. या जैसे अजगर हरामी देव का बंदर साला शैतान कहता है कॉल मत काट, कॉल मत काट, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, मगर मेरी बात कोई नहीं सुनता. यार क्या ऐसे शख्स से बात की जाए जो बात को ना सुने. उसको लोग लड़ाई कहते हैं, बातचीत नहीं कहते. लोग कहते हैं झगड़ा कर रहे हैं, लोग झगड़ रहे हैं. और मैं खामोश इसलिए रहता हूँ ताकि कम से कम उसकी तो बात समझ आ जाए ना, ये क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है. तो मेरी तो बात ही नहीं सुन के देता, मैं क्या बताऊँ हजरत. और कितना सब्र करूँ यार, गुस्सा आ जाता है. मैं तो आम आदमी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत तो असर होगा, क्योंकि फिर मैं भी बदतमीज़ बोल देता हूँ. मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता. सब्र करने की कोशिश करता हूँ, मगर कितना सब्र करूँ, आखिर एक आम आदमी हूँ. तो आम आदमी की जो कैफियत होती है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं. फिर भी मैं बड़ी जो है